श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च वित् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं ब्रह्मच्छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमडम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मण सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं गुणभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विधिष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् इति 14. त्रयोदशोऽध्यायः अथ 14. श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजं
बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् देही देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते कैर्लिङ्गैर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकृतिञ्च प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानव्योः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति 14ोऽध्यायः। ಓಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಪರಮಾ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಾ ಸನಾತನಿ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವಿ ಯಾ ತಸ್ಯೈ ವಾಚೇ ನಮೋ ನಮಃ अतः पूर्णं जगत्प्राणान् संस्कृतं संस्कृतिं गुरुं कृषिकं सैनिकं गाञ्च वन्दे भारतमातरं स्वस्त्यस्तु सतां हरिः ॐ। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। 14ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತು ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ. ಈ ಅಂದರೆ 13ನೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಯೋ ಅಂತರಂ ಯಹ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು, ಅದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುರುಷ ಅದರ ಬಾಲಂಗೋಚಿ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇನು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಮೂಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಹಂ ಅಮೃತಸ್ಯ ಅವ್ಯಯಸ್ಯ ಚ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸುವವನು ನಾನೇ,
ಈ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದು ಅವ್ಯಯವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ನಾನೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ನಾನೇ, ಎರಡೂ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಚೂಟುವುದು ನೀವೇ, ತೂಗುವುದು ನೀವೇ. ಯಾಕೆ? ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚೂಟುವುದು ಅಂದರೆ ಇವನೇ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ತೂಗುವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೂಟುವುದಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಬೀಜ ಇದೆ, ನೀವು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಳ್ಳಿಯೋ ಗಿಡವೋ ಮರವೋ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆದು ನೋಡಿದರೆ ತಾನೇ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಳಂತೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಿತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಚೆಗೆ ಇರುವ ಸುಖದ ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ತಾನೆ, ಧಾರಣಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಧಾರಣಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗುವುದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತಸ್ಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಏಕಾಂತಿಕಸ್ಯ ಸುಖಸ್ಯ, ಅದು ತನ್ನ ಒಡಲಿನ ಸಹಜವಾದ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಮೃತಸ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಖಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಇರುವಲ್ಲಿ ಇವನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಇವನ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವವನು ಅವನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಆ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂತರಂಗದ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಸುಖ ಸಿಗುವ ವಾತಾವರಣವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿಯೂ ಅವನದ್ದೇ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋನಿ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೋ ಅಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ನೆಲೆಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗಲಿ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೆರಡು ಒಂದೇ. ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದು, ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಕವಾದದ್ದು. ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಜಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವಳು ಚೇತನ. ಎರಡು ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೇ. ಈ ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಹಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ನಿರಂತರ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಅಂತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಒಂದು ಸುಂದರ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ. ಸಮಗ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅನೇಕ ವೇದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ದ್ವಾವಿಮೋ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರ ಏವಚ. ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಮೂಲದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡದೆ ಮುಗಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಇರಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಇರಲಿ ಹಲವು ಕಡೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು ಭಿನ್ನಾಶ್ಚ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಾಶ್ಚ ಪದಾರ್ಥ ನಿಖಿಲ ಅಪಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನೀಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ನೀಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿನೋ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಭಾವ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಯಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಬಂದದ್ದು. ಭಗವಂತ ಹೇಳುವ ಮೊದಲ ಮಾತು ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ. ಊರ್ಧ್ವೋ ವಿಷ್ಣು. ಇದೊಂದು ವೃಕ್ಷ. ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನಿದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ, ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರು ಮೂಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ, ಬೇರು ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅಧಃಶಾಖಂ, ಅದರ ಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಬೇರಿದೆ, ಗೆಲ್ಲು, ಟೊಂಗೆ, ಟಿಸುಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮರ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರು ಆಕಾಶಕ್ಕಿದೆ, ಗೆಲ್ಲುಗಳು, ಟೊಂಗೆಗಳು, ಟಿಸಿಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮರ ಅವ್ಯಯಂ ಆಹುಹು, ಇದು ಯಾವತ್ತು ನಾಶವಾಗದ ಮರ. ಒಂದೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬುಡ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬೇಡ ಇಕ್ಕು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ನೆಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಅವ್ಯಯಂ. ಅದರ ಮರಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳಿವೆ. ಛಂದಾಂಸಿ ಅಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು, ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವುದೇ ಎಲೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾರು ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಬಲ್ಲವನೋ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗ್ತಾನೆ. ಯಸ್ತಂ ವೇದ, ಅವನು ವೇದದ ಸಮಗ್ರ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಂತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೇದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಹೌದು, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಯಮ್ ಕಿತಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಕಿತ್ತಾಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಕಂಡು ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡಿಲಿಟಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಅಥವಾ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲೂ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಥರದ ಮಾತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲೋ ಅವಾಕ್ಷಾಖಃ ಏಷೋಶ್ವತ್ಥ ಸನಾತನಃ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಚಿಕೇತನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಈ ಜಗತ್ತು ಚಂಚಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತು ಬರುವುದು. ಅಶ್ವವತ್ ತಿಷ್ಠತಿ ಇತಿ ಅಶ್ವತ್ಥ, ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಅಶ್ವ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಯನ್ನು ಅಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ನಿಂತೆ, ಮಲಗಿ ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೈಕಾಲು ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು ಅದರ ಕಥೆ ಅಂತ. ನಿರಂತರ ಎದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಚ್ಚರವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಚಲನಶೀಲವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ, ಅರಳಿ ಮರ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಂದಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲಧರ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲ ಅದು. ಅಂತಹ ಮರದಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ, ನಿರಂತರ ಚಲನಶೀಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಜಗತ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಂಗಮ್ಯತೆ, ನಿರಂತರ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಒಂದೇ ಥರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ನಿರಂತರ ಚಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಲನಶೀಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದಲೂ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿಂದಲೂ ಅದು ಅಶ್ವತ್ಥವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನಿರಂತರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೀಗ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಚಲನಶೀಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಅಶ್ವತ್ಥ. ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಂ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬೇರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಕ್ಷಾಖಃ ಅಧಃಶಾಖಂ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥವೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸನಾತನಃ, ಈ ಥರದ ಶರೀರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯ. ಅವ್ಯಯ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಜೀವದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜೀವದ ಆಕೃತಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಈ ಶರೀರ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದು ಅವ್ಯಯವೇ. ಜೀವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಈ ಆಕೃತಿ ಏನಿದೆ,
ಇದು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಅಂತನ್ನುವ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಯದಂತೆ ಆದರೆ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದಾಗ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಅದು ತಲ್ಲಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ಯಯಂ. ಈ ಮರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಮರದ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಸಿಗುವುದು? ಎಲೆಗಳಿಂದ. ಇದು ಯಾವ ಮರ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಎಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಹೀಗೆ ಉದ್ದ ಇದ್ರೆ ಇದು ಅಶ್ವತ್ಥ, ಇಲ್ಲ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉದ್ದವಾದ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಳಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಮರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮರದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಆ ಮರ ಇರುವುದಾದರೆ ಎಲೆಗಳು ಹೀಗಿರ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮರದ ಪರಿಚಯ. ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಹದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು ಯಾವುದು? ಛಂದಾಂಸಿ. ವೇದಗಳೇ ಈ ಜಗದ ಎಲೆಗಳು. ಆ ವೇದದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನೂ ಕೂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ, ಆಶುವಾನಾಥಶ್ವ, ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಿರಂತರ ಅವನು ಹೋಗುವಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಕ್ಕೂ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಶುವಾನಾಥ್ ಅಶ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಭಗವಂತ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ವೇಗ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವೇಗ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಅದು ಮಿಂಚಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನದ್ದು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ತಿಳಿವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಉಸಿರು, ಅವನ ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದವೇ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ವೇದ ಕಲ್ತದ್ದೇ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಜಗತ್ತಿನ ಅಗಲವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ, ಮತ್ತು ಮರೆತು ಹೋದರೆ ತಾನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಭಗವಂತ ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾನಶೀಲನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಮಯನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಕುದುರೆಯ ಹೇಗೆ ಇಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚಲನಶೀಲ ಅನ್ನುವ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಯಗ್ರೀವ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತತನಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಅಶ್ವತ್ಥ, ಅವನು ಅವ್ಯಯ, ಅವನು ಸನಾತನ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಊರ್ಧ್ವ ಅಂತ, ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ. ಅವನ ಈ ಏನು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಅವನು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬಹುಚಿತ್ರ ಜಗತ್ ಬಹುಧಾಕರಣಾತ್ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣಃ ಪರಮಃ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವು ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮಗದ್ರ ವ್ಯರ್ಥ. ಇನ್ನೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮೂಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅನುಕೂಲ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಅವ್ಯಯ, ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ, ಅವನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆ ಟೊಂಗೆಗಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ವೇದವೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದವೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಛಂದಾಂಸಿ ಯಸ್ಯ ಪರ್ಣಾನಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮರದ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅಶ್ವತ್ಥ ರೂಪನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸರ್ವವೃಕ್ಷಾಣ, ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಹೆಸರು ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಈ ಎಲೆಗಳೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಲಗಿದಾಗ ಆಲಾದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾದಾಗಲೂ ಈ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಇರ್ತವೆ. ವೇದಗಳು ಅನ್ನುವ ಎಲೆ ಅದು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದಲ್ಲ. ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದದ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿತಾ ಸದಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಮರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಲೋಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ವೇದ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೂ ವೇದದ ಮಾತುಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ವೇದ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ. ಈಗ ಸರಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಸೂಕ್ತ, ವರುಣ ಸೂಕ್ತ, ವಾಯು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಸೂಕ್ತಗಳು ಈ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಲೇಬೇಕಾ? ಅರ್ಥ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ನಾಮಾತ್ಮಕ ರೂಪಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಎರಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಈ ವೇದಗಳು ನಾಮಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅನ್ನೋದು ರೂಪಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ, ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಇಡುವುದೇ ರೂಪ. ರೂಪ ಅಂದರೆ ಆಕೃತಿ, ಅರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತು. ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟವನು ಭಗವಂತನೇ. ಆದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ವೇದ, ಅದೇ ಎಲೆ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸರಿ. ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥ? ಅದೇ ಪರಮಾರ್ಥ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸ ವೇದವಿತ್, ಅವನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವೇದವಿತ್, ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನ ಆಗ್ತಾನೆ. ವೇದ ತಿಳಿಯುವುದರ ಸಾರ ಏನು? ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದೇ ತಾನೇ ವೇದದ ಸಾರ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ವೇದ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕಾಣುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆ ವಿಚಾರದ ಶಾಖೆ ಉಪಶಾಖೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ದೃಢ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಮಂತ್ರವೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಮಂತ್ರವೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಹಾರಿಸ್ತೀರಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವು. ಬಹುಶಃ ಅದು ತುಂಬ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 5 ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳುವಾಗ ಛತ್ರಿಣೋ ಯಾಂತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ 5 ಜನರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವರನ್ನು, ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಕಾಣುವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಪ್ರಾಣ ರುಚ ಇತ್ಯೇವ ವಿದ್ಯಾತ್, ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ ಸರ್ವೇ ಘೋಷಾಃ ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ ಸರ್ವಾಃ ರುಚಃ ಏಕ ಏವ ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏಕ ಏವ, ಅದು ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾರು? ಪ್ರಾಣ ರುಚ ಇತ್ಯೇವ ವಿದ್ಯಾತ್, ಅದು ಪ್ರಾಣನೇ, ಪರಮ ಪ್ರಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಇವನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣರು. ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ, ಇನ್ನು ಜೀವದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣರೇ. ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಂತವನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣ. ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಗಳಾದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದರೆ ವೇದವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಸ್ತಂ ವೇದ ಸವೇದವಿತ್, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೈವಾಡ ಅವನು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕೈಚಳಕ ಅವನದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಾಗ ಬರೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹುಡುಕಾಟ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕೇವಲ ಅವನ ಪ್ರಯೋಗ ಇದು ಇಂಥದ್ದು, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಅಣು ಹೀಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮವಿರುತ್ತೆ, ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಹುಡುಕಾಟದ ತನಕ ಅವನು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವಿನಿಂದಲೂ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕಾತೀತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಈ ಟೊಂಗೆಗಳು ಟಿಸಿಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ
ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಇಬ್ಬರು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜಾ ಸಖಾಯವು ಅಂತ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಒಂದು ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ, ಒಂದು ತಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿ. ಈ ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರ ಮರ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಯವಾದದ್ದೊಂದಿದೆ, ನಾಶವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ, ಒಂದು ಚೇತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾಶ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾಶ ಆಗ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತಿಂದು 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 ಕೃಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ನದೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಅಭಿಚಾಕ ಶೀತಿ ಅನಶ್ನನ್ ಅನ್ಯ. ತಿನ್ನದ ಹಕ್ಕಿ ಬಲವಾಗೈತೆ, ತಿನ್ನುವ ಹಕ್ಕಿ ಬಡವಾಗೈತೆ. ಅದು ಜಯವದೆ ಜಯವದೆ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಬುಡುಬುಡುಕೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಮರದ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಯಿತು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇದರ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರಳಿ ಮರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವಿಜ್ಞಾತ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಗೆಳೆಯವನು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ನಿರಂತರ ನಾವು ಅವನು ತಿಂದು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅವನು ತಿನ್ನದೇ ದಪ್ಪನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ, ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂಥವನಿಗೆ ಮರದ ಬಿಳಲುಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯರ್ವ ಬುದ್ಧಿಯ ಆತ್ಮನಾವ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.